नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज 7 मे गुरुवार आज दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा भिडियो भल लगे छोट लाइक करदे। आसला प्रथम खबर जनगणना काम शिक्षकों को अटकाइले कड़ा कार्यानुष्ठान हम। जनगणना 2027 कार्य शिक्षक स्कूल कर्मचारी अनिवार्य सामिल पर स्कूल और गणशिक्षा विभाग कड़ा निर्देश। केतेक बेसरकारी स्कूल कर्तृपक्ष शिक्षक को जनगणनाकारी और सुपरभाइजर भाव काम कर बाधा देउथिबा नै सरकार नजर को आसी। जनगणना कार्य सेंसस एक्ट 1948 अनुसार बाध्यतामूलक और वैध कार्य बोली पत्र उल्लेख होइछि। समस्त जिला शिक्षाधिकारी को सरकारी और बेसरकारी स्कूल को तुरंत निर्देश जारी करने को कहुଯାଇଛି। जनगणना दायित्व में नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी को रिलीफ करने बाध्यतामूलक अଯଥାରେ जनगणना कामरू शिक्षक को वंचित कराइब नहीं। निर्देश अमान्य किंबा अवहेला करिले विभाग पक्षर कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिब चेतावनी दिया। परवर्ती खबर तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन में विपुल विजय हासिल करने पर राज्य सरकार गठन पर प्रयास जोरदार होइछि। विजय थालापति टीवी के दल खूब शीघ्र सरकार गठन करने नहीं राजनैतिक मेंट पर चर्चा आरंभ होइछि। सरकार गठन पर मैजिक नंबर 118 आसन हासिल पर टीवी के समभावपन्न दल सह मेंट करने को चाहूँगी। टीवी के कांग्रेस टीवी के को समर्थन करने को निष्पत्ति नहीं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल पूर्व दावी करथिले जे विजय सरकार गठन पर कांग्रेस को समर्थन अनुरोध करथिले। विजय सरकार को समर्थन करने को निष्पत्ति नहीं। टीवी के मुख्य विजय 7 तारिख में तमिलनाडु मुख्यमंत्री भाव शपथ ग्रहण करेंगे आशा कर। विजय रूपानी गुरुवार को एक शुभ दिन बोली विवेचना कर तेणु से दिन शपथ नेबा को चाहती। टीवी के दलर शपथ ग्रहण समारोह चेन्नईर नेहरू स्टाडियम में अनुष्ठित होबार आशा कर। परवर्ती खबर नुआकरी सृष्टि होइथिबा साउथ कोस्ट रेलवे जगू ओडिशार अनेक क्षति होछि बोली विभिन्न माध्यम रे प्रचार कर जाउछि। किंतु एभली तथ्य भ्रमात्मक उद्देश्य प्रणोदित बोली रेल विभाग पक्षर स्पष्ट कर दिया जायछि। नुआकरी सृष्टि होइथिबा साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापाटना डिविजन रे पालासारु इच्छापुरम पर्यंत 53 किलोमीटर रूट 7टी जाक स्टेशन आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम जिले में रही। स्टेशन गुड़िक हूँ पालासा सुमादेवी मंडासा रोड बारुभा सोमपेटा झाड़ुपुट और इच्छापुर। तेणु यह द्वारा ओडिशार कौन अंचल आंध्र को जाऊ नहीं। तेणु ओडिशार क्षति होता प्रचार तथ्यगत दृष्टि भ्रमात्मक एभली प्रचार उद्देश्य प्रणोदित बोली जनाଯାଉଛି। कोरापुट सिंगापुर रोड कोटभालासा किरांडोल कुनेरु थेरवाली और गुणपुर पार्लाकामटी सेक्शन 696 किलोमीटर ईस्ट कोस्ट रेलवे अधीन नुआ रायगड़ा डिविजन अधीन तेणु कौन परिस्थिति में ओडिशार कौन अंचल आंध्र प्रदेश अधीन को जाऊ नहीं। एभली सन्देह अमूलक और एभली भ्रमात्मक तथ्य प्रदान करी जनसाधारण को विभ्रांत न करने रेल विभाग पक्षर अनुरोध कर। परवर्ती खबर आसंता 11 तारिख में आसाम रे नुआ सरकार शपथ नेबे एने सूचना देले कामचला मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा। प्रधानमंत्री शपथ उत्सव को आसवा 11 जाए अपेक्षा करने को कहुଯାଇଛି। राज्यपाल को भेटी इस्तफा प्रदान कले आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा। राजभवन में पहुंची लक्ष्मण आचार्य को भेटी इस्तफा प्रदान कले। राज्य में तृतीय थर सरकार गठन करने को जाउछि बीजेपी, जहाद्वारा नूतन सरकार गठन पर पथ प्रशस्त होइछि। 126 आसन मध्य 102 आसन में विजयी होइछि एनडीए मेंट। परवर्ती खबर मुंबईर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्जातीय विमानबंदर बुधवार दिन कहिछि जे पूर्व मौसुमी रक्षणाबेक्षण पर आज सकाल 11 संध्या 5टा पर्यंत 6 घंटा पर समस्त विमान चलाचल को बंद रखिब। विमानबंदर परिचालना अनुसार समय मध्य कौन विमान उड़ाण कि अवतरण करिब नहीं। यह व्यतीत यह समय मध्य प्राथमिक रनवे एवं द्वितीय रनवे बंद रहिब। गुरुत्वपूर्ण कथा होछि मुंबईर मौसुमी कठोर निरंतर वर्षा जलबंदी और उच्च आर्द्रता द्वारा चिन्हित। तेणु ऋतु आरंभ होगा पूर्व रनवे गुड़िक उत्तम अवस्था रहिबा आवश्यकता। वार्षिक मौसुमी परवर्ती हितभूमि रक्षणाबेक्षण अंश स्वरूप निर्धारित रनवे रक्षणाबेक्षण जोगु गत वर्ष नवेम्बर 20 तारिख में विमान चलाचल 6 घंटा पर बंद रही। परवर्ती खबर आसंता 9 रे बेंगल रे सरकार गठन करिबो बीजेपी। ब्रिगेड परेड ग्राउंड रे सकाळ 10टारे शपथ ग्रहण उत्सव हबो। एने सूचना देले पश्चिम बंग बीजेपी मुख्य समीक भट्टाचार्य। बीजेपी विधायक दल बैठक बसिबो, नेता निर्वाचन करिवे। बैठक रे जोग देबे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मोहन मांझी। परवर्ती खबर गैस पर जयपुर सहर में पेट्रोल डीजेल रो संकट नहीं खबर आसीछि। नवरंगपुर और जयपुर सहर में तेल अभाव रही। जयपुर में गोटे कि 2टी पेट्रोल पंप रे तेल मिलुछि एवं सेठारे प्रबल भिड़ लगी। सहर 10टी पेट्रोल पंप मध्य 6टी पेट्रोल पंप रे तेल आसी नथिबारु सबु बंद पड़ी। जहाँ गोटे कि 2टी खोला रही से घंटा घंटा अपेक्षा कले मिलूँ 1 लिटर तेल। गोटे लिटर अधिक तेल मिलूना। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा है यूपीआई पेमेंट बंद रही। केवल नगद टंका देले पेट्रोल मिलूँ, एपरिक नोटिस भी लगा।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ଥାଲାପତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବାକୁ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 8 ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିବ। 9 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତାମିଲନାଡୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ସରକାର ଗଠନରେ ସମର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିଞ୍ଜିଳି ଖରିଡା ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି ଲେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସରକାର ଘଟଣାକୁ ଅତି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଲେଖିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ଛୁଆ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। ଗତକାଲି ଖରିଡା ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ 3 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ଏପିକେ ଫ୍ୟୁରି ନାମକ ଏହି ଅଭିଯାନ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରୁବିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଇରାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ରୁବିଓଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ ରଣନୈତିକ ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ବି ପୂରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମୂଳକ ଥିଲା, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନୁହେଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ୱାଶିଂଟନ ଆହୁରି ସଂଘର୍ଷ ଚାହୁଁନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିରତା ଚାହୁଁଛି। ଆମେରିକା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ପରିବହନ ପଥ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରୟାସରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଯୁଦ୍ଧ। ୟୁଏଇ ଉପରେ ଇରାନର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ। ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଫୁଜୈବାହା ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ଜଳୁଛି ନିଆଁ। ଏହି ନିଆଁରେ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 8ରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ଉପରେ ସାମୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୟୁଏଇ ଉପରେ ଇରାନର ଏହା ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ। ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ୟୁଏଇ ଉପରେ ଇରାନର ଏହା ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ। ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ୟୁଏଇର ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ଇରାନ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ସେପଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକାର ଅବରୋଧ ଜାରି ରହିଛି। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଜାହାଜ ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅପରେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ୍। ଇରାନର 7ଟି ନୌକାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିବା ଆମେରିକା ଦାବି କରିଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ନୌସେନା ଅଭିଯାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇରାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକା ଅବରୋଧ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଇରାନ ସହ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ଆଲୋଚନା ଆଧାରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଅନୁରୋଧରେ ଆଧାରରେ ଆମେ ପାରସ୍ପରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଅବରୋଧ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାର ଆଶା ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ। ଇସିଏମଏଚଏଫ ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ 10ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଆକଳନ ନେଇ ମିଳିଲା ସଂକେତ, ହେଲେ କେତେ ତୀବ୍ର ହେବ ଓ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ଏକ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭବାନୀପୁରରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରାଜୟ ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦି କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ଓ ଦି ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ନିଷେଧାଦେଶକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭବାନୀପୁର ପରାଜୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିଷେଧ ବିବାଦକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭବାନୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମ୍ସିର ଗଡ଼ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଜୋରଦାର ବିଜୟ କେବଳ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନୀ କାହାଣୀକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇନାହିଁ, ବରଂ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଆସନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ରଖିଛି। ଏହା ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିଏମ୍ସି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଗର୍ଜିଲେ ପରାଜିତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଯେଉଁମାନେ ହାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ହରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ହାରିନି, ଇସ୍ତଫା ଦେବିନି, ମୋତେ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ବେଙ୍ଗଲ ପୋଲିସ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍, ବିଜେପି ପ୍ରଭାବିତ ସିଓ ଇସିଆଇକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। 1500 ପାର୍ଟି ଅଫିସରକୁ ହାଇଜାକ୍ କରି ନିଆଯାଇଛି। ମୋତେ ଠେଲିପେଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ଏହା ନିର୍ବାଚନ ନଥିଲା, କ୍ରୁରତା ଥିଲା କହିଲେ ମମତା। ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଦିନ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କରି ଯାଆନ୍ତୁ।
ଯେଉଁମାନେ ନ ପିନ୍ଧିବେ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେବି କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟକୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମନା କଲା ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ। ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। 108 ଆସନ ପାଇଥିବା ଟିଭିକେକୁ ଦରକାର ଆଉ 10 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇନଥିବା ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସିଆଇ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବାରେ ଆଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇସିଆଇ ଏନ୍ଇଟି ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଜାରି କଲେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ ମନିଟରିଂ, ଦ୍ରୁତ ରିପୋର୍ଟିଂ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଛି। 2026ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିଛି। ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପରଠୁ 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡାଉନଲୋଡ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମମତା ଓ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଡିଜିପି ସିଦ୍ଧନାଥ ଗୁପ୍ତା। ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜଗିବେ। ମାତ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜେଡି+ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇନି। ୟେଲୋ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଜେଡି+ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିଏମ୍ସି କର୍ମୀ ଭାବେ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ମନା। ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଏପରି ସୂଚନା ଦେଲେ ବେଙ୍ଗଲ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜେପିକୁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର। କୌଣସି ସମାଜ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବ ନାହିଁ।